हाँ ये कोई शक नहीं गा। सरकार होंदी है जिहदे खिलाफ कोई बागी लड़दे, देखो जी वो आपदा हथ कंडा अपनाउंदी है, बागी आपदा अपनाउंदी है, ये कोई शक नहीं। सरकार ने आपदा राज भाग कायम रखने लई सारा कुछ करना उन्होंने करिया ते वो ये कुछ हद तक सफल भी हो गए, क्योंकि देखो एक पिंड दे विच जाके नजायज़ किसी नूं मार देना वो भी कोई धर्म का काम नहीं गा। लेकिन मेरे हिसाब नाल भी जित्थों तक मैं विचरिया बंदे साडे रहे नाल खड़कू इकट्ठे रहिंदे सी, उत्थे भी कई बार ये विचार हुंदे सी कि भी आम पिंड दा बंदा मार के की खालसान बनाया जा सकदा, नहीं ये गल्लां नहीं सी। असल च तां जदों बंदा लीह तो भड़क जांदा उहनूं हथियारबंद हो जांदा, वो फिर कोई लाइनमेंट तां बनाउंदा गा, आपदी कोई लाइनमेंट बना के वो चलदा गा जिन्ना क समां मेरा निकल जे। लेकिन देखो आपां नूं पता ही हुंदा गा भी एडियां शक्तियां नाल मत्था ला के जे भारत दी आज़ादी नूं भी मान लईए तां बहुत समां लग्गिया सीगा, कोई ये तां नहीं सी भी उद्दी अंग्रेज़ां तो आज़ादी ले ली। ये समा हुंदा गा, समय मुताबक जो बाद आउंदी घाट हुंदी है सारा कुछ हुंदा। लेकिन सरकार दा जिहड़ा सीगा ना हथ कंडा वो अपनाया उन्हां दा, वो कामयाब हो गया ते जिहड़ी वो लहर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂ ਕਾਤਲ ਕਰਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ 'ਚ ਸਾਂਢਗਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਗਈ, वो राज कर गई। पता ही है 1.5% वोट के नाल कांग्रेस पार्टी की बेअंत सिंह की सरकार बन गई सी, दूजियां धिरां तो बाईकाट करा दिता। मैं अज दे मोर्चे जिहड़े चल रहे आगे किसानी मोर्चा जिवें चल रहा, मैं इन्हां तो गल तो चिंतित हुन्ना, सुन के पढ़ के बहुत पढ़ीदा गा चिंतित मैं इस गल्लों हुन्ना भी किते वो गल ना बीत जे इन्हां नाल, किते बाईकाट करा देण, सियासी धिरां नाल ढाला के बह जाण ते मुड़ के वो जिहड़े जिहदे पुतले सूकदे फिरदे आ, जिहदे बार के धरने लाई बैठे आ, किते वो आके 1.5% नाल राज करके साडियां मुड़ के दाड़ियां नूं हथ ना पाई जाण। इसलिए बड़ा डर लगदा उस गल तो। वो बहुत वड्डी गलती हुई, वो बहुत वड्डी गलती हुई। उत्थे कोई सरकार बनदी जिहदे च विरोधी धਿਰ भी मौजूद हुंदी, दो विरोधी धिरां हुंदियां, तीन हुंदियां, उत्थे रौला पैंदा कोई हुंदा। हुण जिहड़ियां धिरां बह गईयां बेभाग हो के बेराज हो के वो भी खिलाफ हो गईयां ते जिहड़े राज करदे सीगे वो आदे हुण साडे राज दे विच ये गड़बड़ करदे, इन्हां नूं मारो। उन्होंने फिर आपदे मनां दीयां भुलां मुका लियां, नजायज़ बंदे मारे, 20-25 बंदे मारे। जे किसी बंदे ने एक कतल करता एरिया च उत्थे 20 सिख मुंडे मारे, जगराऊं एरिए दे विच आहू लाते। इसलिए ये गल्लां सोच के ही करनियां चाहीदियां भी आपां जल्दबाजी च जिहड़े फैसले ले लैने वो बहुत गलत हुंदे। वो फैसला जिहड़ा लिया वो बहुत गलत सीगा, क्योंकि 1.5% वोट कई पिंडां 'च तां वोट ही नहीं पई। उत्थे मुलाजमां ने 5-7 वोटां पाईयां, गिणती हो गई, उन्होंने विधायक बन गए, राज करिया उन्होंने 5 साल। इसलिए ऐसी गलती जदों एक बारी आपां करदे हां, बाणी दे विच तीजे पातशाह महाराज आपां रोज़ सुणदे हां, कहंदे ने भी ऐसा काम मूले ना खिचे तां अंत पछोताईए। सोच समझ के गल करनी चाहिए। वो बहुत वड्डी गलती सीगी, वो होनी नहीं चाहिए। गाहां भविख च भी नहीं यही गल होनी चाहिए। जिहड़ी कोई राजनीतिक पार्टी लड़दी है उन्होंने लड़न दिओ, उन्होंने लोग नकार देणगे, ठीक है वो नकारी जाऊगी, उन्होंने लोग बना देणगे, वो सत्ता मान लूगी। यह जिहियां गल्लां जिहड़ियां जल्दबाजी च करदे भी मैं तां इह मंनदा भी जिहड़े 2 बच्चियां हो गईयां वो भी वड्डी मतलब हजे गलती है। एक बच्ची हुंदी तां मैं उहनूं होर गाहां लै जांदा। चलो वो आपो आपदा लिखा के परमेश्वर तो लियाइयां, पर इन्ना भी नहीं परमेश्वर ते ही सिੱਟਣਾ चाहिए सारा कुछ भी। हुण सारियां बच्चियां जे 20 बच्चियां आपां बच्चे 20 पैदा कर लईए तो सारे करिए बच्चे लिखा के ले, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चियां दी कदर करनी है तो सच्चे दिलों करो अंदरों, तो लोगों को शीशा दिखाओ भी हाँ असीं कर रहे हैं। कलियां फोटोआं लवा के कला प्रचार करके उहदे नाल थोड़ी हो सकता भी बेटी बचाओ। हाँ रुख आपदे खेत 'च तां कोई लाउंदा नहीं गा, सांझी सड़क ते लांदे उन्होंने बकरियां भेडां ने खा जाते आ। कि ये धार्मिक तौर पर मनीए सानू गुड़ती ऐसी मिली है कि साडा सिख दा जां खालसे दा काम नहीं लुट करनी, किसी धी भैन नूं दी इज्जत तकनी सिख दा काम ही नहीं, ये जुझारू दा काम ही नहीं, ये योधे दा काम ही नहीं। वो योधा खवा ही नहीं सकदा, खाड़कू अखर लिखा ही नहीं सकदा जिन्हें ये काम करना। लुट नहीं करनी, लुट कीती जिन्हां ने वो बहुते लोग तां मेरे देखण दे विच खत्म हो गए। कुछ क लोग सत्ता मान रहे अज, कुछ क लोग है वो सत्ता मान रहे आ, उन्होंने सरकारी पक्ष की हमायत सी, उन्होंने उस हिसाब न करिया। हाँ देखो ये हुंदा जी जदों पहलां शुरुआत सी ना खाड़कू लहर की, उदों खाड़कू लहर दे विच भी
ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 78 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ 78 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1992 93 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਹੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1993 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ 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 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਦਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ 78 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1992 93 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਹੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ ਗਈ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं अमन औलख ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿੰਗੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ 1978 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਬਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 78 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰੰਗਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ 78 ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1992 93 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਗੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਈਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ 84 ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਐਸਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਨਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਰਮੀ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਰੋਸ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਾ ਜਵਾਲਾ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1993 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੂਹਪੋਸ਼ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ 'ਤੇ ਜੋ ਹਰਫ ਲਿਖ ਦਈਏ ਉਹ ਕਢਿਆਉਂਦਾ ਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ 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 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਦਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭੋਗਿਆ ਗਾ, ਝੱਲਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਅੜਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਿਬੜਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 132 ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾੜਕੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਊਗੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਨਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਾੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਆਉਂਦੀ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਡਰ, ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਗੀ ਲੜਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਆਪਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ, ਖਾੜਕੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ, ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਂ ਕਾਤਲ ਕਰਤੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਪੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੁੱਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ, ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਅਖਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਸਤਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਵੇਸ 'ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟਾਰ ਮਾਣੇ ਉਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਏ ਆ, ਰਾਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੋ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਂਢਗਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ, 1.5% ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਗਾ। ਚਿੰਤਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੀਤ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸੂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ 1.5% ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਬੇਭਾਗ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਰਾਜ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਲਾ ਮੁਕਾ ਲਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, 20-25 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ 20 ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜਗਰਾਉਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂ ਲਾਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5% ਵੋਟ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 5-7 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਕਾਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਤਾ ਮਾਣ ਲੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ 84 'ਚ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੌਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਆ ਟੌਫੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿਓ ਕਿਸਾਨ ਨੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਿਓ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਟ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਟਾੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਟਾੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਟਾੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਟਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਪਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤਾ, ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੌਦ ਵਰਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਾ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ? ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 70-71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਹਜੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆ, ਭਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਵਧੀਆ BA ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਨਵਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਇਕ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਆ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਲੋਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੀਕ 'ਚ, 4ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗਲ ਜੂ। 4 ਹੀ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਣੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਗਲਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਦਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ 20 ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ 20 ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਕਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਹਾਂ, ਰੁੱਖ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਸਾਲ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦਈਏ ਸੋਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੁੱਖ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲਾ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਆਪ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੰਗੜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।